بلند ہوئی تھی اور جس کا اعلان اور اظہار کونین کے تاجور نے اپنی کوسل و تسلیم سے دھلی ہوئی پاک دیر طیب زبان سے کیا تھا، اور وہاں سے اس صدا کو بلند کرنے کے بعد اہل حدیث کی تاریخ کا آغاز کر دیا تھا، اور پھر یہ تاریخ بڑھتی چلی گئی۔ کبھی مکے کی گلیوں میں فرزندان توحید نے توحید کی خاطر مارے کھائی، گلیوں محلوں میں گھسیٹا گیا، سینوں پہ پتھر رکھے گئے، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں معصور کر دیا گیا، کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر برسائے گئے۔ تاریخ اہل حدیث بڑھتی رہی، کبھی حبش کی طرف ہجرت کا سما نظر آیا، کہیں ہجرت مدینہ نظر آئی، کبھی بدر، کبھی احد کے اندر تڑپتے ہوئے لاشیں پیش کرتے ہوئے اپنا مقدس لہو۔ اہل حدیث کی تاریخ رقم ہوتی رہی، کبھی احزاب میں، کبھی ابو بکر کی خلافت میں، کبھی عمر کی خلافت میں، کبھی عثمان کی خلافت میں، کبھی علی المرتضیٰ کی خلافت میں۔ دور صحابہ میں دنیا کا کوئی مائی کا لال ہمیں بتلائے کوئی ایسا مقلد موجود ہو جس نے کسی امام کی تقلید کی ہو اور اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہو، نہ صحابہ کے دور میں نظر آئے گا، نہ تابعین کے دور میں نظر آئے گا۔ پھر چشم فلک نے یہ مناظر دیکھے ہیں، زمین و زمان نے ان مناظر کو دیکھا ہے۔ مکے کی گلیوں میں نظر آتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں نظر آتے تھے، عرب کے کوہساروں میں نظر آتے تھے، عرب کے ریگستاروں کے اندر اگر نظر آتے تھے، غیر مقلد اہل حدیث ہی نظر آتے تھے۔ اہل حدیث کی تاریخ بڑھتی رہی، کبھی مدینہ کے اندر امام احمد ابن حنبل کو، کبھی امام مدینہ کے اندر امام مالک کو سزائیں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جبری بیعت کا، جبری طلاق کا فتویٰ دے دیجئے۔ امام احمد، امام مالک نے کہا لوگوں سن لو، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ امام مالک، امام مدینہ، مسجد نبوی کا امام، یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ جبری بیعت، جبری طلاق جائز ہے۔ اگر تب جبری طلاق جائز قرار دے دوں پھر جبری بیعت بھی جائز ہو جائے گی، لہذا اس پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ مدینہ کے گلیوں کے اندر امام مالک کو گھسیٹا گیا، گدے پہ سواری کروانی پڑی، امام مالک نے گدے کی سواری کو قبول کر لیا۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر گدے کی سواری پہ چلتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو تو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، یہ نبی کی حدیث کی خاطر مارے کھانے والا انس کا بیٹا مالک ہے، جو نبی کی حدیث پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ اہل حدیث کی تاریخ بڑھتی رہی، امام مالک نے قربانی پیش کی، اہل حدیث کی تاریخ آگے بڑھی۔ امام احمد ابن حنبل کو دیکھ لیجئے، امام احمد ابن حنبل کو پابند سلاسل کیا گیا، جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا، کال کوٹھڑیوں کے اندر تنہائیاں برداشت کرنا پڑی۔ تاریخ نے یہ ساری باتیں اپنے سینے پہ محفوظ کی ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کو جلاد جو سزائیں دیتے ہیں، جلاد کو سزائیں دینے پر متعین کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، جلاد آتا ہے، 3 کوڑے مارتا ہے، پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے کو لایا جاتا ہے کہ تم مارو، پھر دوسرا آتا ہے، وہ 3 کوڑے مارتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر تیسرے کو بلایا جاتا ہے، وہ 3 کوڑے مارتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کو سزائیں دی جا رہی ہیں، 3 کوڑوں کے بعد آدمی کو بدل دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو مار ہے اس کے اندر ہلکا پن نہ آئے، پورے زور کے ساتھ امام احمد ابن حنبل کی پٹائی کی جائے۔
सजाएं दी जा रही है, पाबंदे सलासल किया हुआ है। कहा जाता है इमाम अहमद फतवा दे दो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा नहीं नहीं लोगों सुन लो, ये अहले हदीस का फर्जंद ऐसे फतवा जारी नहीं कर सकता। ये कुरान अल्लाह की जबान है, ये खालिक का कलाम है, ये मखलूक नहीं है, ये फतवा नहीं दिया जा सकता। कहा अहमद एक तरफ सारे दरबारी मुल्ला हैं, एक तरफ सारे के सारे मुल्ला हैं, मलवाने हैं, ये सारे फतवा दे रहे हैं बादशाह के हक में, तुम अकेले क्या करोगे? इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा था लोगों फर्क उस दिन वाज़े होगा जब जनाजे उठेंगे। फिर चश्मे फलक ने देखा, जमीनो ज़मान ने देखा, इन फलक अफलाक ने देखा, कायनात ने देखा, जब वो दरबारी मुल्ला मरे थे उनकी मैयत को कोई कंधा देने वाला न था। और जिस दिन इमाम अहमद इब्ने हंबल का जनाजा उठा था 1.5 लाख से जायद लोग इमाम अहमद इब्ने हंबल की मैयत को कंधा देने वाले थे और 20,000 से जायद ईसाई जनाजे को देखकर मुसलमान हो जाते। लोग नफरतें फैलाते रहे, झूठ के तूफानों से हम हर दिल अजीज हुए प्यारों की तरह। दुनिया ने बार हमें मिटाना चाहा, हम चमकते रहे शब में सितारों की तरह। दुनिया मिटाने के लिए आई, प्रोपोगंडे होते रहे, मंसूबे बनते रहे, अहले हदीस को उखाड़ दिया जाए, अहले हदीस की बुनियादें तोड़ के रख दी जाए। लेकिन रब्बे किबरिया की कसम है इस दावत हक को फैलाने से दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं, रोक सकती। ये तारीख बढ़ती रही, इमाम इब्ने तैमिया नजर आएंगे, इमाम इब्ने जौजी नजर आएंगे, इमाम इब्ने कय्यम नजर आएंगे। ये तारीख बढ़ती रही, कहीं इमाम बुखारी नजर आएंगे, कहीं इमाम मुस्लिम नजर आएंगे, कहीं इमाम निसाई नजर आएंगे। ये तारीख बढ़ती रही, कहीं इमाम अबू दाऊद नजर आएंगे। ये तारीख बढ़ती रही। आइए आइए बड़े सगीर के हवाला से बात कर लेते हैं। बड़े सगीर के अंदर कहीं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नजर आएंगे, कहीं से जनाब शाखुल कुल बिल्कुल सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी नजर आएंगे, कहीं मुहद्दिस पंजाब उस्ताद पंजाब हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी नजर आएंगे, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी नजर आएंगे। दुनिया ने ये मनाजर देखे हैं, कायनात ने इन मनाजर को देखा है जब लोग अंग्रेज के साथ अपनी दोस्तियां बढ़ा रहे थे। अहले हदीस ही वो लोग थे जो अंग्रेज के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहे थे। तुम्हें नजर आएंगे उलमाए सादतपुर नजर आएंगे, उलमाए पटना नजर आएंगे। तुम तारीख देखना चाहते हो, तुम्हें अहले हदीस की तारीख के अंदर शाह इस्माइल शहीद नजर आएंगे जिन्होंने अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद किया। मुखालफतें करने वाले मुखालफतें करते रहे, जिहाद का अलम बुलंद करते हुए जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए, अलाए कलीमतुल्लाह के लिए, अपनी खालों के लिए नहीं, चंदों के लिए नहीं, जमीनों के लिए नहीं, जदातों के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए शाह इस्माइल शहीद ने अलमे जिहाद बुलंद किया था। वो मंजर भी तुम्हें नजर आएगा। एक हुसैन बच्चा भी शाह साहब के पास आके कहता है हजरत मैं भी जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। शाह इस्माइल शहीद ने उसके गुलाबी गुलाबी गालों को अपने हाथों में ऐसे थपकाते हुए कहा था बेटे तुझे पता नहीं है ये मिशन कितना मुश्किल है। इस मिशन के अंदर, इस रास्ते के अंदर ये तेरे गुलाबी से गाल मुरझा जाएंगे। उसने कहा था शाह जी बस इतनी सी बात है, मेरी अम्मी ने मुझे घर से अलविदा करते हुए ये सारी बातें बतला दी थी, कोई और बात है तो बतलाइए। ये तारीख अहले हदीस है तो तारीख बढ़ती चली गई। बालाकोट आज भी इस बात की शहादत पेश कर रहा है कि अहले हदीस वो लोग हैं जो झुकना नहीं जानते, कटना जानते हैं। अहले हदीस नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलक के हक, मसलक के अहले हदीस हजरत मौलाना इब्राहिम मोहम्मदी साहब। अहले हदीस ने झुकना नहीं सीखा, अहले हदीस ने कटना सीखा है। बालाकोट की सरजमीन आज भी गवाही पेश करती है। उलमाए सादतपुर आज भी इस बात की जिंदा और तबिंदा दलील है। जाओ जजीरा अंडमान की तारीख उठाकर देखो, काला पानी के अंदर मासूर उलमाए अहले हदीस तुम्हें नजर
नजर आएंगे। कहीं सादकपुर के अंदर याहिया अली को गिरफ्तार करके पवंदे सलासल किया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, फांसी का हुक्म दे दिया जाता है। अंग्रेज सरकार आती है, आकर देखती है कि याहिया अली जेल की काल कोठरी के अंदर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा है, चेहरे से इतना नूर चमक रहा है जिससे सारी कोठरी रोशन है। कहा कि कोठरी रोशन, कहा कि याहिया अली क्या बात है, इतने मसरूर क्यों हो, इतने खुश क्यों हो? याहिया अली ने कहा सुबह अपने मालिक से मुलाकात करने वाला हूं इसलिए खुश हूं, अपने मालिक से मुलाकात करने वाला हूं इसलिए खुश हूं। अंग्रेज ने कहा वहाबी के बच्चे को खुश होता देख नहीं सकता, कहा इसकी फांसी को मुअख्खर कर दिया जाए, पहले इसकी दाढ़ी को काट दिया जाए।